Today I am going to discuss about the graph theory in discrete mathematics, and this is one of the main important topic in discrete mathematics. And let's see what is a graph. We can say it's a collection of vertices and edges, or we can say it is an ordered pair of set of vertices and set of edges, and we can represent it as G is equal to an ordered pair V comma E. And here it is a non-linear data structure, and the study of graph is called what? A graph theory. Okay, on the right side you can see a graph, and you can see V, E, W, S, Y and all, and these are the vertices, and we can represent it as V. And here V is a set of vertices, set S, U, V, W, X, Y and Z, and E is a set of edges, and we can have an ordered pair XS, XV, and we have another edge from X to V, so we can call XV1, XV2, and XU is the VW, SV, SU, SW, SY, WY, UY, YZ and UZ. Okay, so these are the edges here. XV, you can see two edges here, then XS is there, then XU is there, and these are the vertices, or we can say these are the arcs or links that are connecting two vertices. Okay, next, application of graph, where we can apply this. This is mainly using computer networks, electrical circuits and road maps. Okay, and we have many other applications in graph. And edges. An edge may be labeled by a pair of vertices. For instance, E is equal to V, W, and E is said to be incident on V and W. And an isolated vertex is a vertex without incident edges. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത്? പെയർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഏതൊക്കെ വേർട്ടെക്സിനെയാണോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ രണ്ട് വേർട്ടെക്സിനെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു. അത് ഏതിലൊക്കെയാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? രണ്ട് വേർട്ടെക്സ് വിയും ഡബ്ല്യുവും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് അല്ലേ? ഇതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് അതിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജും ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്തരം വേർട്ടെക്സിനെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സ്പെഷ്യൽ എഡ്ജസ്. There are mainly two types, parallel edges and loops. What is mean by parallel edge? In the previous slide you can see two edges, XV1 and XV2. That means two or more edges we can use to join a pair of vertices. Right, so and these edges are called parallel edges. അതായത് രണ്ട് വേർട്ടെക്സിനിടയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എഡ്ജസ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പാരലൽ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ബിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ് എന്താണ്? പാരലൽ എഡ്ജസ് ആണ്. അതായത് two or more edges joining a pair of vertices is called a parallel edge. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഈ ഒരു എഡ്ജും ഈ ഒരു എഡ്ജ് എന്താണ്? എയും ബിയെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എഡ്ജസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് എഡ്ജിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പാരലൽ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൂപ്സ്. വി can also call self loops. Okay, an edge that starts and ends at the same vertex is called loops. Here in this example, the vertex D has a loop. അതായത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം വേർട്ടെക്സിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത്തരം എഡ്ജസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും സെയിം എഡ്ജ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ്.
there are many types of graphs and these are based on certain criteria. Okay, so first one is simple graph. What is mean by simple graph? A graph without loops or parallel edges are called a simple graph. അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ പാരലൽ എഡ്ജസോ അതുപോലെ ലൂപ്സോ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്, a graph where each edge is assigned a numerical label or weight, or we can say cost. Okay, so in such cases these graphs are called വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഡ്ജസിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്ജസിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്ത് ഇത്ര കിലോമീറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇത്രയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ എഡ്ജിനും നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രാഫിനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നൾ ഗ്രാഫ്. എ ഗ്രാഫ് ഹൂസ് എഡ്ജസ് സെറ്റ് ഈസ് എംപ്റ്റി ഈസ് കോൾഡ് എ നൾ ഗ്രാഫ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, എ നൾ ഗ്രാഫ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി എഡ്ജസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു നൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്തില്ല? എഡ്ജസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്രാഫിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർട്ടെക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു എഡ്ജസും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്തരം വേർട്ടെക്സിന് ഐസൊലേറ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടെക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല? അവിടെ എഡ്ജസ് ഒന്നും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്രാഫാണ് നൾ ഗ്രാഫ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഗ്രാഫ്. ഇഫ് സെയിം പെയർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ എഡ്ജസ് ഓർ multiple edges or parallel edges, then we can say the graph is called multi graph. പാരലൽ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൾട്ടി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് or we can say diagraph. Here we have a graph G, and here G is a directed graph or diagraph if each edge has been associated with an ordered pair of vertices, that is each edge has a direction. Then such graphs are called directed graph, and here each edge is called arc or directed edges. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെയൊന്നും ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ആരോ മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജസ് നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എ ടു ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു സി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രാഫിനെയാണ് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഓർ ഡയഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം വൺ വേർട്ടെക്സ് ടു അനദർ വേർട്ടെക്സ്. Then next one is undirected graph. An undirected graph is a graph where the edges have no directions. Okay, the edges in an undirected graph is called undirected edges. Suppose here we have a graph with vertices. The vertices equal to 1 2 3 4 5 and edges 1 2 2 3 3 4 5 1. Okay, then here you cannot see any arrows or any particular direction from any vertex to any vertex, so we can say this is an undirected graph, and all these edges are called undirected edges. അതായത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും എഡ്ജസിനിടയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ്. എ ഗ്രാഫ് ഇൻ വിച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓൾ വേർട്ടീസസ് ഈസ് സെയിം ഈസ് കോൾഡ് എ റെഗുലർ ഗ്രാഫ്. അതായത് ഓരോ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വേർട്ടീസസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ഇഫ് ഓൾ വേർട്ടീസസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ആർ ഓഫ് ഡിഗ്രി കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കെ റെഗുലർ ഗ്രാഫ്. അതായത് നമുക്കൊരു സെറ്റിൽ എത്ര വേർട്ടീസസ് ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ വേർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എഡ്ജസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. അതിനിപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രാഫിലും എല്ലാ വേർട്ടെക്സിനും കെ ഡിഗ്രി ആണുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കെ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഗ്രാഫ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ABD FEGH. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വെർട്ടെക്സിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എയിലേക്കുള്ളത് ഈ 2 ബിയിലേക്കുള്ളത് ഏതാണ്? ഈ 2 അതുപോലെ ഡിയിലേക്കുള്ളത് ഈ 2 അങ്ങനെ ഓരോ വെർട്ടെക്സിനിടയിലും 2 എഡ്ജസ് ആണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലും ഇവിടെയും ഇതിനിടയിൽ 2 ഉണ്ട്, ഇയുടെ ഇടയിലും 2 ഉണ്ട്, എച്ചിൻ്റെ ഇടയിലും 2 ഉണ്ട്, അതുപോലെ ജിക്ക് ഇടയിലും 2 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതൊരു K റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് 2 റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം എല്ലാ വെർട്ടെക്സിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 ആണ്. ഓക്കെ, next is called cyclic graph. A graph containing at least one cycle, then it is called a cyclic graph. ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കാണാനുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു സൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ലൂപ്സ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സൈക്കിൾസ് ആണ്. അതായത് A to B, B to C, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതൊരു സൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയാം. And next is a cyclic graph. A cyclic graph is a graph which is containing no any cycle in it, is called a acyclic. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് സൈക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്കില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ സൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ വെർട്ടെക്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു, കാരണം ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ റെഗുലർ ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ വെർട്ടെക്സ് V, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഓഫ് V, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ വെർട്ടെക്സ് V. അതായത് ഓരോ വെർട്ടെക്സിലേക്കും ഇൻസിഡൻ്റ് ആവുന്ന, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്, അതാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് A ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. അതായത് ആ എയിലേക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 അല്ലേ? കാരണം ഇതെന്താണ്? ഇതാണ് A. അപ്പോൾ എയിലേക്ക് 1, 2, 3, 4 എഡ്ജസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു vertex A. So degree of A, delta of A is equal to 4. And what about B? Here there are 3 edges. So delta of B is equal to 3. And in the case of C also we have 4. 1, 2, 3, 4. So degree of C is equal to 4. Then degree of D is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, degree of 5 and 6 is also there. So degree of D is equal to 6. Then degree of E is equal to 4. 1, 2, 3, 4. And degree of G is equal to 1, 2, 3. And degree of F is equal to 1, 2, 3 and 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു വേർട്ടെക്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. ദീസ് ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ V. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു.